والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ طیب رضوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی پیارا پروگرام جس کا نام ہے میلاد رہے گا۔ ہم ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہو گئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ، نئے ٹاپک کے ساتھ، اور بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو ہمارا فارمیٹ پتہ ہے کہ پہلے کچھ گفتگو کے بعد بچوں سے سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بڑا ہی اہم ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا کہ جس کا ایک پہلوان تھا، جس کا نام تھا جنید پہلوان۔ اور اس دور میں بادشاہوں کے پاس اپنے پہلوان ہوا کرتے تھے، اور وہ دوسرے بادشاہوں کے پہلوانوں کے ساتھ ان کی کشتی کروائی جاتی، اور جو اس میں سے جیت جاتا اس کا پھر بڑا نام بولتا تھا۔ تو جنید پہلوان جو تھا، اس کا بڑا نام بولتا تھا کہ جنید پہلوان کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا۔ جنید پہلوان ہر میدان میں جو ہے جیت حاصل کر کے آتا ہے، اس کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا۔ تو جنید پہلوان کا بڑا نام بولتا تھا، اللہ اکبر۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ نے یہ چیلنج دے دیا کہ جو بھی میرے پہلوان یعنی جنید پہلوان کو ہرا جائے گا، اس کو شکست دے گا، اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ لیکن کس میں جرت کہ جنید پہلوان کے مقابلے میں کوئی آ سکے۔ لیکن کیا ہوا، اسی مجمع میں ایک کمزور سے بوڑھے ایک بزرگ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں جنید پہلوان سے جو ہے مقابلہ کروں گا اور اس میں جیت حاصل کر کے انعام حاصل کروں گا۔ تو سارا مجمع کہکا لگانے لگا کہ بھائی جنید پہلوان کہ جس کو آج تک بڑے بڑے پہلوان شکست نہیں دے سکے، اس سے یہ کمزور سا بوڑھا لڑے گا۔ لیکن دن طے ہو گیا، ڈیٹ اور وقت ٹائم یعنی طے ہو گیا کہ اس ڈیٹ کو اس وقت پہ ان کی جو ہے کشتی کروائی جائے گی۔ لیکن لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، کچھ کہنے لگے کہ وہ بزرگ مذاق کر رہا تھا، وہ پرینک کر رہا تھا، وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ لیکن کیا ہوا کہ جس دن کشتی تھی، جب ٹائم اس کا ہو گیا تو کوئی بزرگ نہ آیا۔ تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ کوئی بزرگ نہیں آئے گا، وہ بوڑھا اس کے ساتھ فقط جو ہے جسٹ مذاق کر رہا تھا، پرینک کر رہا تھا، بھلا وہ جنید پہلوان کے ساتھ کہاں لڑ سکتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی کیا ہوا کہ وہ بزرگ تشریف لے آئے، اور اب لوگ بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یار ایک طرف وہ پہلوان جنید پہلوان کہ جس کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا، اور ایک طرف ایک کمزور سا بوڑھا، اللہ اکبر، کیا یہ اس سے لڑے گا؟ تو لوگ بڑی حسرت کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور جو ہی کشتی جو ہے شروع ہوئی، لڑائی شروع ہوئی، تو جب پنجوں میں پنجے ڈل گئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈل گئے، تو بزرگ کہنے لگا جنید پہلوان کو کہ اے جنید، میں سید زادہ ہوں، اور صدقہ مجھ کو نہیں لگتا میں کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلا سکتا، لیکن ہاں اگر آج تو مجھ سے جو ہے شکست کھا لے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے آپ کی شفاعت کرواؤں گا۔ تو جنید پہلوان نے اس کی بات مان لی اور جان بوجھ کر نیچے گر گیا۔ تو لوگوں نے اس بزرگ کو کندھوں پہ اٹھا لیا اور اس کے نعرے لگانے لگے، اور وہ جنید پہلوان کہ جو آج تک کسی میدان میں ہارا نہیں تھا، وہ جنید پہلوان آج ہار چکا ہے۔ اور لوگ بڑے حیران ہیں کہ جنید پہلوان جس کو آج تک کوئی ہرا نہیں سکا، اس کو ایک کمزور سے بوڑھے نے ہرا دیا، اللہ اکبر۔ اب وہ بزرگ کو لوگوں نے کندھوں پر اٹھایا، اس کے نعرے لگانے لگے اور اس کو انعام دیا گیا۔ اور جنید پہلوان اب دل غم زدہ لے کر اپنے کمرے میں گیا، بڑا دل پریشان ہے کہ بھائی جنید کہاں گئی تمہاری وہ شہرت، کہاں گئی تمہاری پہلوانی، فقط آج کمزور سے بوڑھے نے تمہیں ہرا دیا، اللہ اکبر۔ اب جنید پہلوان کے دل میں خیال آ رہے ہیں کہ نہیں یار، مجھے اس کی بزرگ کی حامی نہیں بھرنی چاہیے تھی، مجھے اس کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی۔ لیکن جو ہی دل غم زدہ لے کر جنید پہلوان کی آنکھ لگتی ہے، ظاہری آنکھ لگ جاتی ہے، قسمت اور مقدر کی آنکھ کھل جاتی ہے، خواب میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے جنید، آج تم نے میری آل کی خاطر ہار قبول کر لی، آج تم نے میری آل کی خاطر تم نے اپنی کمر لگوا لی، اپنی ساری شہرت مٹا دی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن روز محشر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شفاعت کروں گا، اللہ اکبر۔ اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سے محبت کرنے کی برکت سے وہ پھر جنید پہلوان نہیں بلکہ جنید بغدادی بن گیا۔ آج دنیا جس کو جنید بغدادی کے نام سے جانتی ہے، وہی پہلے جنید پہلوان ہوا کرتے تھے، اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی وجہ سے
रब ने क्या मुकाम अता किया। अल्लाह अकबर। तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे जैसा भी हो, हमारा काम है उनका उनका अदब करना। एक बुजुर्ग थे जिनके पास कुछ लोग आए और कहने लगे, हजरत यहाँ पर एक औरत रहती है जो अपने आप को सैयद ज़ादी बताती है, लेकिन उसकी ज़ुबान कुछ अच्छी नहीं है, उसकी ज़ुबान से गाली गलौज और इस तरह के जुमले निकलते हैं, तो हम क्या करें। तो बुजुर्ग कहने लगे, जब उसने कह दिया है ना कि मैं सैयद हूँ, तो अगर वो गुनहगार है तो उसका उसके रब का मामला है, अगर वो सैयद नहीं है, वो झूठ बोल रही है, उसका उसके रब का मामला है। वो किसी शायर ने कहा था, किसी के ऐब बेनकाब ना करो, खुदा है तुम हिसाब ना करो। उसका खुदा उससे हिसाब ले लेगा अगर वो झूठ बोल रही है, लेकिन अब जब उसने कह दिया कि वो सैयदजादी है, तो तुम्हारा काम है उसका अदब करना। और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करेंगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी होंगे ना। कुरान में क्या इरशाद फरमाया, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, कि मैं दीन की तबलीग पर तुमसे कोई सिला नहीं मांगता, मगर हाँ मेरी अहले बैत से मवद्दत करना। अल्लाह अकबर। आइए बच्चों की तरफ बढ़ते हैं और सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। तो बच्चों, मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से ये है कि आले रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कोई आला हज़रत का शेर सुना दें। जी शान, आप बताएं। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। भाई आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। शान ने बहुत ही अच्छा जो है आला हज़रत का शेर सुनाया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है, ये बच्चों आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो खास पंजे तन पाक हैं उसमें कौन कौन शामिल है। जी यूसुफ, आप बताएं। हजरत मोहम्मद और हजरत अली, हजरत सैयद फातिमा और उनके दो, और हजरत हसन और हजरत हसन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और आप सल्लम की बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इमाम हसन और इमाम हुसैन पंजतन पाक में शामिल हैं। भैया आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह यूसुफ ने बहुत अच्छा जवाब दिया, पंजतन पाक के नाम सुनाए। और हमें अपने बच्चों को पंजतन पाक की भी ख़ास मोहब्बत जो है उनके दिलों में डालनी चाहिए, उनकी तरबियत में शामिल करनी चाहिए। जिसे शायर ने कहा था, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, यानी अगर ये ना होते तो कोई ना होता, इस दुनिया में कुछ ना होता। इस दुनिया का मकसूद ये पांच पंजतन पाक हैं। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन और हसन, मुस्तफ़ा अली। और मेरे इमाम ने क्या कमाल, क्या कमाल कहा, क्या बात रजा इस चमनस्तान करम की, जहरा हो कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अल्लाह अकबर। तो आइए बच्चों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का क्या नाम था। जी हाशिम, आप बताएं। उनके का नाम हजरत अब्दुल्ला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम हज़रत अब्दुल्ला है। भाई आपका जवाब दुरुस्त है, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। तो आइए अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अब मेरा अगला सवाल आप लोगों से ये है कि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे भी हों, चाहे गुनहगार हों, वो तो उनके रब का मामला है, लेकिन हमें क्या हुक्म दिया गया, हमें क्या करना चाहिए। तो शियाना बताओ। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक जैसे भी हों बस उनका अदब करना चाहिए। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहे जैसे ही क्यों ना हो, अगर वो गुनहगार हैं तो वो उनका और उनके रब का मामला है, लेकिन हमें उनका हमेशा अदब करना चाहिए। तो अपने बच्चों को बताएं कि बेटा तुम्हारे दोस्तों में या आपके इर्द गिर्द तुम्हारे आसपास अगर कोई सैयद ज़ादे हैं, अगर कोई सैयद हैं, तो तुम्हें उनका अदब करना है, कभी उनके साथ गाली गलौज नहीं करनी। कहीं ऐसा ना हो कि इस वजह से तुम्हें बरोज़े हशर पकड़ हो जाए। अल्लाह अकबर। तो आले रसूल चाहे जैसे भी हों, बच्चे चाहे गाली निकालें या कुछ भी करें, लेकिन हमें अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि हमेशा उनका अदब करना है और कभी उनसे लड़ना नहीं है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आले रसूल का सच्चा पक्का मुअद्दिब बनाए। और हमारे इस प्रोग्राम का टाइम यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।